गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार तस्मै श्री गुरुवे नमः। तापत्रयाग्नि तप्तानां अशांत प्राणिनां नवी गुरुदेव परागंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार वृक्ष मरुडाः पतन्ति नरकार्णवे जिस्तानु उदन्ति सर्वा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जे ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त निर्गुण निराकार निरंजन अजर अमर अविनाशी जेने कहेवाय आत्मा निर्गुण निराकार प्रबर परमात्माना सगुण साकार स्वरूप एवा विश्वात्मक सद्गुरु जंगदासजी माऊलीना चरणों कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। हृदय निवासी परम पूज्य उदगीर स्वामी हृदय निवासी परम पूज्य सद्गुरु सुखराम बापू लक्ष्मण बापू शंभुराम बापू रामदास बापू गणपत बापू आणि एमना जे पुत्र से रत्न जने किंवा हीरा कहेवाय जेना मुखारविंदથી आज आ सिद्ध परंपराना अमृतमय ज्ञान वर्षा करी जे सत्संग रूपी सागરની અંદર આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એવા ધ્રુવદાસ બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। अत्र विश्वास व्यापक निर्गुण निराकार परम परमात्माना सगुण साकार सद्गुरुदेवની ઓળખાણ માટે ધર્મ સભા આયોજિત કરેલી છે। પરમ પૂજ્ય સદ્ગુરુ લક્ષ્મણ બાપુના 47મી નિર્વાણ તિથિ નિમિત્તે આ ધર્મ સભા છે। ધર્મ સભાના અધ્યક્ષ શ્રી તમામ ઉપસ્થિત સિદ્ધ સંતો મહાપુરુષો અત્યારે આયા व्यासपीठ पर विराजमान छे ए बधाईना चरणों कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं छुं। हृदय निवासी आत्मज्ञान ने प्राप्त करवा माटे पोताना हृदय निवासी आत्मानो साक्षात्कार करवा माटे जे ज्ञान जोईए जो भक्ति जोईए जो मार्ग जोईए ए मार्ग ने ऊपर चालवा माटे संतोनी संगत शास्त्रोनी महापुरुषोना संदेशोनो पोताना हृदय मंदिरनी अंदर उतारवा माटे हूँ कोण छुं एवुं ज्ञान प्राप्त करवा माटे तमे बताए सिद्ध संतो महापुरुषों सब घट मेरा सैया खाली घट दिखे न कोई बलिहारी ता घट की जागट परगट होय। सद्गुरु उदगीर स्वामी के लिए लक्ष्मण बापू ए हृदय अंदर भजन कर्यु ध्यान कर्यु तपस्या करी पोताना सद्गुरुए आपला गुरु मंत्रनो जाप कर्या आणि एना जाप प्रतापे पोताना हृदयनी अंदर आत्म ज्ञान जेने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश एवा ए हृदयनी अंदर से बहार निकळ्या। 184 ना बंधनमांथी मुक्ति मेळवी होय काम क्रोध ईर्ष्या राग द्वेष अहंकारमांथी मुक्ति मेळवी होय माया मुक्त थवुं होय कर्मोना तमाम बंधनोमांथी मुक्त थवुं होय तो ध्यान करो ध्यानी बनो आत्मज्ञानी बनो। परम पूज्य संतोए बहु सरस ध्यान विषय मोक्ष विषय बात करी। परम पूज्य सद्गुरु जंगले महाराज મને એમ કહે છે કે ध्यान कर ध्यानी बन जेने भूली गया एनो स्मरण कर ईश्वर ने भूली गया ईश्वर नु स्मरण कर ईश्वर बार नथी ईश्वर तमारा मारा हृदय मंदिरनी अंदर आत्माना रूपमां छे। आत्मा ने ईश्वर ने परमात्मा ने लईने આપણે રામેશ્વર જતા હોય છે। વિચાર કરો એક મહિનાનું તીર્થ યાત્રા કરતા હોય બીમાર પડતા હોય પૈસા ખર્ચ કરતા હોય परंतु रामेश्वरनी अंदर राम भगवानना दर्शन करवा काशीनी अंदर जाओ છો चारों धाम में जाओ છો ईश्वर हृदयनी अंदर છે લઈને જાય છે ઈશ્વરના દર્શન કરવા કેવું દુર્ભાગ્ય કેવું અજ્ઞાન કહેવાય। कुठे शोधीसी रामेश्वर कुठे शोधीसी काशी मंदिरनी अंदर जना सत्ताती स्वाद चाले છે એને ભૂલી ગયા आप जना सत्ताती જોએ છે એને ભૂલી ગયા કાન જે સત્તાતી આપણે સાંભળે છે આત્મ સત્તાને ભૂલી ગયા ઈશ્વર સત્તાને ભૂલી ગયા સદ્ગુરુ સત્તાને ભૂલી ગયા જે તમને કૃપા ધ્યાન કરવું છે જોતું હોય ને વિષ્ણુ ભગવાન શેષ એની ઉપર આંખ બંધ કરીને ઉતરેલા છે। શમશાનની અંદર રહેનારા કૈલાસ ભગવાન कैलाशपति जने कहेवाय शिव भगवान ये कोनु ध्यान करे छे पद्मासन वाळीनी पोताना हृदयने वसे आत्मा मालिको ध्यान करे छे। विचार करो ब्रह्मा विष्णु महेशना અને એ નાવડી ચલાવનારા અંદર કોણ છે તે આત્મા છે ઈશ્વર છે એ સદ્ગુરુ છે। એટલે ગુરુ ગોવિંદ તોનો ખડે કિસકે लागू पाव भले हरि गुरुदेव आपने सो गोविंद दियो बताए जो सद्गुरुदेव जो जीवननी અંદર નહીં હોય તો તમારો જીવન પશુ સાય મારવાના છે। બોલો કીડીથી લઈને બ્રહ્મદેવને પણ એક સીમિત આયુષ્ય છે એવી રીતે આપણને પણ એક 50 80 વર્ષનું આયુષ્ય મળ્યું છે। શા માટે મળ્યું છે?
આ ખાઈ પીને હુઈ જવા માટે થી આંખ બંધ કરીને હૃદયની અંદર એના ગુરુદેવનું સ્મરણ કરતા હોય. ગુરુ મંત્ર મુખ્ય यस्य तस्य सिद्धति ज्ञानतः दीक्षयाः सर्व कर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरु पुत्र के. गुरु पुत्र से आवश्यक शास्त्र का भेद सकल शास्त्र નો ભેદ શું છે કે હૃદયની અંદર ઈશ્વર પરમાત્મા છે, એનું ધ્યાન કર, એનું સ્મરણ કર, એનું જ્ઞાન કર, એની અનુભૂતિ કર. બાપુ ભૂતગીર બાપુ એ શું કર્યા? ધ્યાન જ કર્યો છે. અને ધ્યાન ધારણ કરતા કરતા ઈશ્વર તત્વ પરમાત્માને પામી ગયા, નિર્વાણ પદને પામી ગયા, આત્મપદને પામી ગયા. અને આપણે એમને જ છે આટા મારે છે આખા સંસારની અંદર આંખ ખોલીને કામથી સાંભળે છે, આ બધું જોઈ છે, બડબડ કર્યા કરે છે. બાદમાં તમને આયુષ્ય મળેલું છે. આ મનુષ્ય શા માટે મળેલું છે? પોતાના હૃદયને મૂળ સ્વરૂપનું દર્શન કરવું છે. આ શરીર છે એ તમારું શરીર નથી, આ કાળનું છે. 50, 60, 70, 80 વર્ષની પહેલા એ પડી જશે, નક્કી નથી. આમ જાગરના નામે સોગટ મંગલ રૂપ, નામ બિના ધિક્કારે સુંદર ધનવંત ભૂપ. જાગટ નામે સોગટ મંગલ રૂપ સદગુરુદેવે આપેલા ગુરુમંત્રનું જે રટન કરે છે હૃદય, એ રટન કરનારું હૃદય શ્રેષ્ઠ છે, પાવન છે, દિવ્ય છે. કેમ કે એના હૃદયની અંદર જ ઈશ્વર તત્વ પરમાત્મા તત્વ પ્રગટ થવાનું છે. નામ જ પ્રતાપે, ગુરુ મંત્ર જ પ્રતાપે. ભવસાગરમાંથી તરવું હોય તો એક જ આધાર છે સદગુરુદેવએ આપેલા ગુરુમંત્રનો. ગમે ત્યારે શરીર પડી જાય એનો નક્કી નથી. આ 24 કાળ તમારો ખાય છે, વિચાર કરો. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર છે કે નહીં? આ તાપમાંથી મુક્તિ મેળવી હોય તો 1 કલાકની અંદર 1200 નિર્વાણ પદને પામે, આત્મપદ એટલે કે મહાપુરુષોના અનુભવમાં તમે બધા પહોંચી જાઓ. હું બહુ ભાગશાળી આ સિદ્ધ પરંપરાના સંતોને માનું છું કે ભૂતગીર સ્વામી જેવા મારા ઈશ્વર પ્રેમી, સદગુરુ પ્રેમી આવા સંતો મહાપુરુષોના ચરણોમાં હું અર્પણ કરું છું. વિશ્વાત્મક સદગુરુ જંગલી મહારાજ ની જય, સુખરામ બાપુની જય, ભૂતગીર બાપુની જય. આશીર્વાદ લેતા પહેલા પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આ આશ્રમની અંદર પધાર્યા આપના વિસ્તારના જાંબાદ અને નિગર એવા ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી પ્રતાપભાઈ દુધાતને આવકારી અને તાળીઓના ગણગણાટથી વધાવજો. સાથે જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ છે, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ એવા ભાઈ શ્રી રાઘુભાઈ સાવલિયા, મનુભાઈ ડાવરા, તેમજ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ ગીડા અને આ સાથે તેમજ કેહુરભાઈ ભેડા, પૂર્વ ઉપપ્રમુખ જિલ્લા પંચાયત. ચાલવાની કોશિશ કરશો. ખાલી સભા મંડપમાં તમે અહીંયા આજે દૂર ગામથી આવ્યા હોય, કાલ સુધી તમારા મનમાં કેટલું ટેન્શન હોય હતો કે આ કેમ જાઓ, માનસિકતા કેટલું હોય, તણાવ હોય. પણ જ્યારે તમે આ આશ્રમની અંદર પગ મૂક્યો હોય તમને એ બધે ભૂલી ગયો હશે, તમારા દિમાગમાંથી બધે નીકળી ગયા હશે. કેમ કે સદગુરુના ચરણમાં તમે બોલ્યા છો. પછી આ દુનિયાની આધી વ્યાધિ ઉપાધિ એટલે સદગુરુદેવમાં હંમેશા અનુમંથનથી અને એ કરતાં પણ સમર્પિત ભાવથી તમે આવજો. સમર્પિત ભાવથી સેવા કરજો. બાકીના આગળના રસ્તા સદગુરુદેવ સંભાળશે. તમારે કોઈ ટેન્શનથી ચિંતા લેવાની કોઈ જરૂર નથી. તો બહુ ખાંડ ખાય તો કડવું લાગે, એક મીઠું કડવું લાગે, બીજી મુઠ્ઠી ફીકી લાગે, ત્રીજી કડવી લાગે. કેમ કે આ જે સંતો છે ને એ તમારા ચાલતા ફીરતા યુનિવર્સિટી એના જે સત્સંગનો વાત છે ને તમને કોઈ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણો ને તોય તમને એ વસ્તુ નહીં મળે. આ અમારા સંતો છે. ખાલી લાંબા દાઢી તિલક કરેલા નથી, પણ એ ભગવાન સ્વરૂપ છે. એના જે શરણોમાં એકવાર તમે સમર્પિત થઈ જાઓ ને, જીવન ધન્ય બની જાય છે. પછી એકવાર ઉપસ્થિત સંતોના ચરણ કમલમાં વંદન કરતા હો અમારી વાણીને વિરામ આપો. અસ્તુ બહુ લક્ષ્મણદાસ બાપુને પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સત્યાનંદ રામદાસ બાપુ ના ધર્મસભાની અંદર મંચ ઉપરના બધા માર્ગદર્શક સાધુ સંતો, ધર્મસભામાં પધારેલા બધા શ્રોતાજનો, આજે પવિત્ર શ્રાવણ માસ નિમિત્તે બધા
હિન્દુ ધર્મ પ્રેમીને શ્રાવણ માસની શુભેચ્છા પાઠવું. પૂર્વ વક્તાઓએ બધાએ વાત કરી એ પ્રમાણે આ દેશની અંદર બે ધરોહર હાલતી હોય. ધર્મ સભાની અંદર રાજકીય વ્યક્તિ આવ્યો ત્યારે આ દેશ એક ધર્મ સત્તા અને રાજ સત્તા આ બે ધરોહર ઉપર હાલ્યો જાય છે. પણ નિસ્વાર્થપણે હું સ્વીકારી શકું આ દેશનો કોઈ ઉદ્ધાર કરી શકે, દેશને કોઈ આગળ લઈ જઈ શકે, ગામડાને કોઈ શુદ્ધિ કરી શકે, કોઈ સાધુ સંતો થકી અને ધર્મ થકી જ આ દેશ આગળ વધે છે. અખંડ ભારતનું કોઈ સૌથી મોટું કોઈ કાર્ય કર્યું હોય તો આ ભગવાધારી સાધુ સંતોએ કર્યું છે. એટલા માટે કર્યું કે ફક્ત કલ્પના કરીએ કે આવી જગ્યાઓ ના હોત, કલ્પના કરીએ કે આપણો ધર્મ ના હોત તો 125 કરોડની વસ્તી કંટ્રોલ કેમ થાત એ અકલ્પનીય છે. રાજકીય માણસો બધી વાતો કરે, યોજનાઓ લાવે, કામ કરવાની પદ્ધતિ હોય, પણ ગામની અંદર આવી સરસ મજાની એક જગ્યા હોય ને ત્યાં રોજ ધર્મની વાત થતી હોય, ગામડાની કે કોઈ શહેરની અંદર ધર્મના માધ્યમથી 18 વરણ એક નેજા હેઠળ રહેતા હોય અને ધર્મના માધ્યમથી પોતે લાગણીના બંધનમાં આવી અને સમાજનું સુખ કરતા હોય ત્યારે આપણા સમાજની અંદર ધર્મનો વ્યાપ કેમ વધે ને ધર્મના આધારે સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલવાનો કેમ પ્રયાસ કરીને ધર્મના આધારે અન્ય સમાજનું સુખ આપણે કેમ આપી શકીએ એ ધર્મની અંદરથી શીખવું ઘટે. રાજકીય ધારાસભ્ય તરીકે ધાર ગામના સરપંચશ્રીને બધાને કહેતો જાઉં કે કંઈ પણ આ ધર્મને આધારિત મારા જેવું કંઈ કામકાજ હોય તો યાદ કરજો ને તમારી વચ્ચે તમારો બની અને ધર્મની સાથે સમાજના બધા સારા કાર્યો કરતા રહીએ. જય શ્રી રામ. श्री रामदेव दयानिधि जगत कष्ट निवारणम कलिकाल प्रगट कृपालो है अजमाल कीर्ति वर्धनम नमो नेत्रदाता कुष्ठ हरता वंध्या दोष निवारणम नमो जीवदाता भगत त्राता सिद्धिदाता सुंदरम नमो डाली पूज्यम नेतलीशम रामदेवम भजाम्यहम हे नाथ नकलंग नेजाधारी भेदभाव विनाशकम. बोल रामदेव जी महाराज. एक बार पहला जय बोले. बोल रामदेव जी महाराज की. सुखराम उद्गार बापाने नमः पार्वती पते. મારે તો કહેવું છે કારણ કે મારો મેન વિષય એ છે રામદેવ કથાનો. સુખરામ બાપાના પરંપરામાં એ વખતે સુખરામ બાપા વખતે એમ કહે છે, સંતો પાસેથી સાંભળ્યું કે વધાર્યા પછી અમુકને અમુક કળાઓ આપ્યા. આપ બધા જાણો છો કંકુના પગલા પાડ્યા, તેમાંથી 12 કળા સુખરામ બાપા પાસે હતી એવું મેં સાંભળ્યું છે. સુખરામ અને સવારામ ટીપલી રાશિ એક. હેલો બેનો શાંતિ ઈષ્ટ દેવતા એક. બે મહારાજ જ્યારે અવતાર લીધો ને એ વખતે ધર્મ સભાઓ ઘણી છે. ધ્યાન દેજો. ધારાસભ્ય શ્રી રામદેવજી મહારાજ છેલ્લો રાજા છે. બેટી બચાવો અભિયાન આજથી 750 વર્ષ પહેલા રામદેવજી મહારાજે એક હરિજનની દીકરી ડાલીબાઈને બચાવીને અભિયાન શરૂ કર્યું. બીજું, વૃક્ષ બચાવવાનું કામ રામદેવજી મહારાજે 1,80,000 ફકીરો જ્યારે આવ્યા ત્યારે 5 પીપર રોપી અને રાજસ્થાનની મહેલમાં ઝાડવા ઊભા કરેલા તો એ રામદેવજી મહારાજે બીજું બંધારણ કર્યું. ત્રીજું, જળ બચાવો અભિયાન રામદેવજી મહારાજે આજથી 750 વર્ષ પહેલા રામ સરોવર બન્યું અને જ્યાં એની સમાધિ છે ને પાછળ તરફ જાઓ તો રામ સરોવર છે. રામદેવજી મહારાજે ઉદયા બનાવ્યો. ગાયો બચાવવાનું કારણ રામદેવજી મહારાજે આજથી 750 વર્ષ પહેલા કાંધે કાંબળ અને હાથમાં ગેડીઓ પીર મારો ગાયોનો ગોવાળ ગાયો બચાવવાનું અભિયાન રામદેવજી મહારાજે કર્યું.
આપણે હજી રામદેવજી મહારાજને જાણતા નથી. આપણે હજી એના ઉપલા અંજવાળે છે. બાકી ભીતરમાં જવા માટે સુખરામ બાપા સુખવિલાસની વાર્તા લખે છે. પોતાના બાળક તુકારામ બાપાને જ્યારે સમજાવતા, બાપા જ્યારે પ્રશ્ન પૂછતા અને જે નિજ પંથની ધારા, જેને નિજાર પંથ કહે છે, જેને આદિ ધર્મ કહે છે, જેને ધૂનું ધર્મ કહે છે, જેને મહાધર્મ કહે છે, જેને બીજ ધર્મ કહે છે, આપણે હજી ધર્મને ઓળખતા નથી. આપણે તો ખાલી એની ધજાની સાયામાં બેઠા છે. કારણ કે આવો પ્રશ્ન રામદેવજી મહારાજને આજથી વર્ષો પહેલા કાશીની અંદર જ્યારે શિવરો મંડપની રચના કરી, તમામ સંતોને ભેગા કર્યા, રામદેવજી મહારાજે શિવરા મંડપની સ્થાપના કરી. ત્યાંના સાધુ સંતો, મહાપુરુષો, પંડિતો, વિદ્વાનો બધા ભેગા છે. રામદેવજી મહારાજે પાટ માંડી જ્યોત પ્રગટ કરી. બધા ત્યાંના સંતો મહંતો આવીને કીધું કે ભાઈ આ નવું શું છે, આ પરંપરા કઈ છે નહીં અને આ છે શું, આ બંધ કરો કે આનું પ્રમાણ આપો. એ વખતે રામદેવજી મહારાજે રામદેવજી મહારાજ પાસે પ્રમાણ માંગ્યું. અને એ વખતે રામદેવજી મહારાજ ભજન બોલેલા છે. આ બધાને ખબર છે. પૂછો પૂરા પંડિતને, પૂછો સાધુ સંન્યાસીને, નિજના ગુરુ કોણ છે. રામદેવજી મહારાજની ધારા સગુણ અને નિર્ગુણ બે ધારા છે. સગુણમાં તમે મૂર્તિને માનો, ઘોડેલા ઉપર સવાર થઈને બેઠેલો 12 બીજનો ધણી, અને નિર્ગુણને તમે જ્યોત સ્વરૂપે માનો. આ બે ધારા છે. આ સુખરામ બાપા નિર્ગુણ ધારામાં આવ્યા અને સગુણ ધારામાં આવ્યા. સગુણની ઉપાસના કરી અને નિર્ગુણને ધ્યાન કરી, ધ્યાન ધારણા કુંડલીની શક્તિ જાગૃત કરી અને મૂળ ઘર જેને કહે છે અમર ઘરની ઓળખાણ કરાવી અને ઈ વડલો રોપેલો. ઈ વડલામાં અત્યારે હમણાં જ મારે બળદેવ બાપુ વાળી વાત થઈ. મને કે બાપુ લગભગ સુખરામ પરિવારની 52 મઠીઓ થઈ ગઈ, 52 દુવારા. હમણાં જ મારે અત્યારે ગાડીમાં હતા તો 52 દુવારાની વાત, ઠાકર દુવારાની વાત કરતા હતા. આપણે આરતીમાં કહેવાય છે 52 દુવારાની. જે આ સુખરામ બાપાનો વડલો 52 દુવારા એટલે 52 બાર પગ્યો. આ ધજા લાંબી છે. કળિયુગનો ઈષ્ટ દેવતા કાનજી બાપુ, લક્ષ્મણ બાપુ, શંભુરામ બાપુ, આ જે ચેતનાઓ હજી હાલમાં છે. તમે એની ફોટા પાસે આવીને બેહો, મૂર્તિ પાસે આવીને બેલો તો આપણે એની વાતો કરે. જો આપણામાં પ્રેમ ને ભાવ હોય તો, નહીતર સામે હોય તો કોઈ પૂછે. પાળિયા બોલે, પાળિયા ખાંભિયું હોંકારા આપે. હજી સમાધિમાંથી હોંકારો આવે. રામદેવજી મહારાજને ગૂગલનો ધૂપ કરી અને એક આંકડો કરીને કહ્યો કે હે 12 બીજના ધણી, મારી વારે આવ્યો. ન આવે ને તો 12 બીજનો ધણી ની આવું સગુણ અને રામાપીરે વચન આપ્યું. તમે આ પરંપરાને જાળવો. પૂજ્ય કાનજી બાપુ, ગુણુ બાપા ત્રીજી પેઢી, દીકરો કોણ બાબલો. અરે મેં સાંભળેલા સુખરામ બાપા જમીન હાટું થઈ રામદેવજી મહારાજને જમીનનો ટુકડો અર્પણ કરેલો. એ વખતે વિરોધ થયો. તમારી પાસે કાંઈ લખાણ? જજે પૂછું તો કે લખાણ મારી પાસે કાંઈ છે નહીં. તો કે આ તમને જમીન કેમ મળે? તો કે મારો ઠાકર 12 બીજનો ધણી જાણે એમ કહે છે કે અમરેલીમાં એક વાણંદના સુખરામ બાપા વાણંદના ઘરે રોકાણા. એના ગુરુ હતા. બાપાની આંખમાં પાણી આવેલું એટલે 2 જણાએ પૂછ્યું બાપા કેમ? કાંઈ નહીં બેટા, એ કે હું મારી ઓરડીમાં સૂતો છું, મને જગાડતા ને હું કહું બારણું ઉઘાડજો. જજે કીધેલું તમારો રામોપીર કાંઈ પરસો આપે, કાંઈ સહી કરે એવો ખરું 12 બીજનો ધણી. રાતના 12 વાગ્યા સુખરામ બાપાએ હાથમાં એક તારો લઈને કીધું, નાભીમાંથી પુકાર કર્યો, ભાલા વાલા મારી ઘેરે રહેજે મારા બાપ. પહેલું ભજન સુખરામ બાપાની નાભીમાંથી નીકળ્યો અને એમ કહે છે કે રાતના 1:30 વાગ્યા અને જજ સાહેબ બંગલામાં ઉતા થયેલી છાતી માથે ઘોડાના ડાબલા પડ્યા. કોણ તક હું સુખરામનો રામોપીર લાઈવ ફાઇલમાં સહી કરી દઉં કે આ લખા આ જગ્યા મારી છે. અને એમ કહે છે કે સુખરામ બાપાને ફાઇલમાં સહી કરી દીધી અને સુખરામ બાપા પાછા ઈ પરંપરા આંકડો કરો ને 12 બીજનો ધણી આવે, આંકડો કરો ને ઘોડે ચડીને મારો રામોપીર આવે. તમે અખતરો તો કરો. અત્યારે કળયુગમાં એનો ઈ રાજા છે. કળયુગમાં રામોપીર એટલે ત્રેતામાં શ્રી રામજી, દ્વાપર કૃષ્ણ મોરાર, કળયુગમાં બાબો રામદે નકલંગી અવતાર. જેના જીવનમાં ક્યાંય કલંક નથી, કળા તો નથી અને સતાય દેખાય છે. બિનુ પદ ચલહી સુનાઈ બિનુ કાના,
અને કર બીનું કર્મ કરે બીજી નાના. બ્રહ્મ તત્વ એવું હોય, કર વગર કામ કરે, હાથ વગર કામ કરે, મુખ વગર બોલે. આપણે આ બધા બેઠા છે તો આ કોની કૃપા જ થાય? આ બધું એટલું બધું માણા મેળો જામેલો છે. હૈયું દળાય છે, કાંઈ પગ મૂકવાની જગ્યા નથી. આ કરનારો કોણ છે? મોકળામાં આવે ને એનું નામ નકળંગ. આ બેઠો બેઠો ઈ કરે. આપણે તો બધા નિમિત્ત છે, એટલે વધારે સમય નથી લેવો. આપ બધા ધારાની અંદર છો. સુખરામ બાપુનો પરિવાર અને કાન બાપુનો પરિવાર અને સંકળામાં જે આવી ગયા છે બધા સંતોની યારે બેહે છે, ઉઠે છે, સમાચાર પૂછે. કાન બાપુનું ભજન, લક્ષ્મણ બાપુનું ભજન, શંભુનાથ બાપુનું ભજન. બાપુને વિનંતી કરીએ. જ્યારે અહીંથી વિદાય લેતા હોય ત્યારે એમનું સાલ ઉડાડી આશીર્વચન ગુણ બાપુ આપી રહ્યા છે. પૂજ્ય વધારે સમય ન લેતા શંભુગીરી બાપુને સત્ય સનાતન ધર્મ, જેની ચેતના, જેની સમાધિ આજ જાગૃત છે, એને નામે તમે આવ્યા છો. જેની ચેતના, જેની સમાધિ અહીંયા હોકારા કરે છે, ઈ પેઢીના મહાન ગણપતદા બાપુ, તમે વિચાર કરો, તમારીથી એક કથા ન થાય આ કરોડા તો ધન્યવાદ એને આપો કે અને આવા પુરુષ કાયમી માટે અમર રહે. અજ્ઞાશમ તમચ્છે ગુરુ પ્રિય ચેતુ તસ્માદ ગુરુ ગ્રંથિ છે સિદ્ધિનામ ભવનીયતે. શાસ્ત્રોનો એક નિયમ, ગુરુ જે છે એ તમારું તીર્થ. તમારે ક્યાંય ભટકવા જવાની જરૂર નથી. અમારો જગતગુરુ શંકરાચાર્ય હવારમાં નિત્ય પૂજા પાઠ કરતા. ઈરીરમ સ્વરૂપમ તથા વાકલ્યતન યશ્વારુ ચિત્ય ધનમેવ તુલ્યમ નમે મતલગ્નો ગુરુ રુદ્ર દેવદોહા. બહુ સાંભળો, શાસ્ત્રી ભાષા હું તમને ગુજરાતી કહીને સમજાવું. તમને ભગવાને સારું રૂપ આપ્યું, તમને સારું ભગવાને શરીર આપ્યું. ઈરીરમ તમને હારી નારી આપી. ધન મેરુ તુલ્યમ, ધન તમને મેરુ સમાન, પર્વત સમાન આપ્યું. પણ ગુરુ શરણમાં તમારી પ્રીતિ ન હોય તો એ સુખ તમારે નર્ક થનાર. તમે શું કામ આવ્યા? આપણીથી રાજ નખાય નહીં, આપણે સભામાં કેમ બેહાય? એ સંસ્કાર હજી આપણામાં નથી. તમે યાદ રાખ્યો, એ સંસ્કાર મેળવો. તો એને માટે સાધુના દર્શન પુણ્ય અંકિત બતાવી સાધવંતી તપનંતી કાલે સાધુ સમાગમ. એટલે આ સાધુના દર્શન કરો ને, તમારા લક્ષો રસીના ફેરા મટી જાય બાપુ. આ અત્યારને ભેગા તો તમે કરી દો. આ બહુ મોંઘા છે બાપુ. સંતો એને માટે હિન્દુ સંસ્કૃતિ જુઓ. હું કટ્ટર રાષ્ટ્રવાદી માણસ પણ થઉં, સાંપ્રદાયિક માણસ થઉં, ધર્મિષ્ઠ માણસ સૌ અને મિત્રો વેદોક્ત માણસ સૌ. તો એટલું કહે ને મિત્રો, બધા સંતોના શરણોમાં હું વારે વારે વંદન કરું છું. આ રામદેવજી મહારાજ કી જય. ધન્યવાદ. આ સાથે આશ્રમ ઠાસા બોલીએ સુખરામ બાબાની. તેમાં ભજન વિના મારી ભૂખ નહીં ભાગે. સમરણ વિના મારી તલપન જાય રામા, સમરણ વિના મારી તલપન જાય. ભજન વિના મારી ભૂખ નહીં ભાગે. સમરણ વિના મારી તલપન જાય રામા, સમરણ વિના મારી તલપન જાય.
વિના પંખી કેમ કરી ઉડે? આપો વિનાની કોણ ગતિ મારી લખપતિ રામા થાવ રખે બાળ હવે લખપતિ રામા થાવ રખે બાળ હવે મક્કા મદીના મકરાણા ઘોડા આવતડા મેં દીઠાએ વાટ રામા આવતડા મેં દીઠાએ વાટ બની ઠનીને વાટને ઘાટે નિર્ગ્યા છે મેં તો રણ જનરાય રામા નિર્ગ્યા છે મેં તો રણ જનરાય રામા સાધુ સંતોનું અહીં સન્માન થયું અને ભૂદેવોનું સન્માન થયું ત્યારે અંતે દાતાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. આ ધાર આશ્રમમાં આપણને આવા દાતા મળ્યા છે. સગનભાઈ રસનાર, વિઠ્ઠલભાઈ રસનાર, રામજીભાઈ, દિનેશભાઈ રસનાર અને લાલાભાઈ હસુભાઈ રાજકોટ અને હસુભાઈ ભાંભર રાજકોટ તેમને અહીં સ્ટેજ પાસે આવવા માટે વિનંતી. અને તેમજ કાંઈ પણ સતી થઈ હોય આ આયોજનમાં કે કઈ અગવડ પડી હોય તો સમા યાચના સાથે હું બધાનો આભાર વ્યક્ત જય બોલો રામા પીરની તમે જય બોલો, જય બોલો હિન્દવા પીરની તમે જય બોલો, જય બોલો રણુજા નારાયણની જય બોલો, જય બોલો રામા પીરની તમે જય બોલો. માતા મિનળ દે પિતા યજમલજી વડા વિરમ દેવ ભાઈજી, માતા મિનળ દે પિતા યજમલજી વડા વિરમ દેવ ભાઈજી, કુમકુમ પગલે પધાર્યા પીરજી, કુમકુમ પગલે પધાર્યા પીરજી, ઉકળતી ડે બુઠારીજી. જય બોલો રામા પીરની તમે જય બોલો, જય બોલો હિન્દવા પીરની